Bem-vinda para todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 13. Deus anuncia a luta entre reinos. Leitura da Bíblia, Gênesis 3, versículos de 15 até o 24. Nós estamos numa conferência internacional na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. Com muita alegria, juntamos os irmãos que vieram de todas as partes da terra para nós juntamente termos esses dias de 함께 festa, comunhão 잔치 e 가운데 muita 있고 고통 palavra, 가운데 있습니다. porque 그리고 많은 nós 말씀이 주어지고 있습니다. somos povo que luta pelo 왜냐하면은 reino de Deus. 우리는 하나님의 Nós 나라를 위해서 queremos ser 분투하는 자들이기 Sião 때문입니다. que dará 우리는 시온이 certo 되기를 원합니다. de poder para o Filho poder reinar 아들에게 nesta terra, 이 sujeitar 땅에서 todas as 아들이 coisas 다스릴 수 ao 있도록 encabeçamento de Cristo. 혼을 그분에게 드립니다. Chegamos à mensagem 그리스도께서 모든 것의 머리가 되게 하실 때까지 após a queda, 이제 우리는 quando 사람이 타락한 이후에 Deus procura 하나님께서 no jardim do Éden, 에덴에서 아담을 hábito, 찾고 계셨습니다. Adão vivia 습관적으로 na 그분은 presença de 그렇게 Deus. 아담을 O 찾으셨습니다. jardim do 아담은 Éden, 하나님 임재 앞에 que era 살았었고 o 에덴 jardim do 동산에서 prazer, 살았습니다. da alegria, da 거기는 felicidade. 기쁨과 즐거움과 행복한 그러한 A presença de 동산이었습니다. Deus, aí há 왜냐하면 alegria, 하나님의 임재가 있는 há 곳에는 prazer 기쁨이 e há 있고 felicidade. 만족이 No 있고 entanto, 행복이 depois 있습니다. que Adão 그럼에도 불구하고 comeu da 아담이 árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus 선악을 disse 하게 하는 não 나무 열매를 comer, 먹은 다음에 하나님이 quando 그 열매를 desobedeceu 먹지 a 말라고 voz 말했던 da 것입니다. palavra, 그러기에 그는 ele 하나님의 se escondeu. 말씀을 E Deus, 불순종했고 no 그리고 versículo 9 do capítulo 3 de 하나님에게로부터 Gênesis, 숨었습니다. e chamou o Senhor 3장 Deus ao 9절에서 homem e lhe perguntou, 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐? somente por essa pergunta mostra que Deus 이 질문으로 é Deus 질문이 que 우리에게 busca 보여주는 것은 a presença do homem. 하나님은 사람의 Nessa noite, 임재를 certamente Deus está aqui 찾으시는 분이 있습니다. procurando 이 cada 저녁에도 um de 분명히 nós, 주님이 이곳에 계시면서 perguntando 우리 각 onde 사람을 está. 찾습니다. 네가 어디 있느냐? Mas naquele dia, Adão se isolou. 그러나 그날 Ele 아담은 respondeu, 숨었습니다. ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, 그는 답하기를 tive 10절 medo 가로되 내가 e 동산에서 escondi. 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 Perguntou-lhe Deus, 두려워하여 quem te 숨었나이다. fez saber que estavas 11절 nu? 가로되 누가 너의 Comeste da árvore 벌겋음을 내게 que eu 고하였느냐? ordenei que 내가 não 너더러 comas? 먹지 말라 명한 그 나무 Adão, 실과를 내가 o 먹었느냐? homem foi criado de uma maneira muito simples. 아담은 참으로 Ele 단순하게 foi criado 창조되었습니다. com a maior 그는 simplicidade e pureza 참으로 para com 큰 Deus. 순수함과 Mas quando comeu da árvore do conhecimento, 청결함 가운데 하나님 앞에 pecado 창조된 entrou no 것입니다. mundo e 그러나 선악의 열매를 먹은 다음에 사람 안에 죄가 들어왔고 a morte passou para 사람 todos 안에 os 또한 homens. 죽음까지 E 온 os seus 것입니다. olhos, 죽음이 os olhos 모든 de Adão, 사람들을 se 주관합니다. abriram. 아담의 눈이 Esses olhos 열렸습니다. se abrirem não é uma coisa boa. 이것은 Veja que 긍정적인 ele 문제, estava nu e 일이 se 아닌 escondeu do nosso Senhor. E agora, 벌거벗음을 알고 하나님의 임재로부터 então 숨었던 disse 것입니다. o homem então passa a 그래서 culpar a 사람은 mulher. A mulher que me 아내를 disse por 핑계를 대고 esposa, ela me deu da 당신에게 árvore 준 그 여자가 e eu comi. 나에게 그 나무 열매를 줬기 때문에 그걸 먹었나이다 하고 말했습니다. Que fizeste? 하나님은 그 여인에게 물어봤습니다. 네가 이렇게 했느냐? A serpente 그 여인이 또한 enganou 답합니다. e eu comi. 뱀이 나를 깨물어 내가 먹었나이다. Então, o homem passa a se justificar, 사람은 이렇게 passa a argumentar. 결론을 합니다. Fica difícil o homem assumir a sua culpa, 변명을 합니다. principalmente depois que 사람은 comeu da 참으로 árvore. 자기의 잘못됨을 인정하기가 쉽지가 않습니다. 선악을 하게 하는 나무의 열매를 먹은 다음에는 자기 스스로를 의존하고 Assim somos nós. 모든 것이 자신이 의롭다고 Culpou a mulher, Deus é que 변명을 deu essa 합니다. mulher para ele.
남자는 여자에게 핑계를 대고 당신이 나에게 이 여자를 주지 않았습니까? 그런 식으로 말한 것입니다. 그 남의 열매를 주었기 때문에 먹었다고 말합니다. 그리고 여자는 뱀에게 핑계를 대고 뱀이 나를 속였기 때문에 내가 먹었습니다. 그래서 하나님은 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육축과 그의 모든 진성보다 더 저주를 받아 배로 다니고 정신토록 흙을 먹을지니라. 사람의 몸은 땅의 흙으로 됐습니다. 이것이 보여주는 것은 우리가 육 가운데 살 적에 우리는 뱀의 음식이 된다는 것입니다. 마귀의 밥이 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 새 창조 안에 있습니다. 새 창조 안에서 우리가 배우는 것은 영 안에 사는 것을 배웁니다. 그래서 15절에서는 이 메시지의 내용인데 13번째 메시지, 오늘의 말씀인 것입니다. 15절, 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너희 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고, 매우 흥미로운 것은 남자가 여자를 핑계를 댔고 여자는 뱀에게 핑계를 댔고 그때 하나님은 선포하십니다. 그 순간부터 전쟁이 일어난다는 것입니다. 두 왕국의 두 나라의 전쟁이 일어난다는 것을 예언한 것입니다. 하나는 뱀과 그 후손, 그리고 또 하나는 여자와 여자의 후손. 후손이란 말은 히브리 말로 제라, 이것의 뜻은 씨라는 뜻입니다. 여자의 후손, 여자의 씨라는 뜻입니다. 그래서 하나님은 선포하십니다. 여인에게 말합니다. 여인이 한 후손을 산출할 것인데 a serpente irá ferir o calcanhar, do descendente da mulher. Então, acendeu-se uma esperança para a humanidade, uma nova esperança depois da derrota, depois do homem ser enganado pela serpente, acende então uma nova esperança de que Deus iria fazer com que a mulher produzisse um descendente e que iria derrotar a serpente. Então, irmãos, esse homem, esse descendente, nós sabemos é Cristo. Deus havia constituído Cristo herdeiro de todas as coisas. 모든 것을 구사로 세우셨다. 히브리서 1장 2절을 열어서 다시 한번 확인을 합시다. 여기에 여인의 후손, 하나님이 선포한 그날 말한 여자의 후손, 그것은 그리스도입니다. 하나님의 아들이요, 하나님은 그를 모든 것의 후사로 삼으셨습니다. 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 후사로 세우시고 또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 여기에 이 후손, 하나님이 선포한 이 후손, 여자의 후손입니다. 그는 하나님의 아들이요, 그는 사람으로 오십니다. 여인을 통해서 옵니다. 사람의 참석함이 없이 여인으로 옵니다. 남들의 참석함이 없이. 예수는
성령으로 잉태되었습니다. 남자의 참석함이 없이 잉태되었습니다. 그렇기 때문에 그는 여자의 씨, 여자의 후손이라 불림을 받게 된 것입니다. 하나님은 천사를 선택하지 않았습니다. 앞으로 세상의 후사로 삼지를 않았습니다. 히브리서 1장 5절을 보게 되면 하나님께서 어느 때 천사 중 누구에게 내가 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았다 하셨으며 또다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨습니다. 이렇게 이 후사는 모든 걸 이어받을 그 후사는 그는 하나님일 뿐만 아니라 사람을 만든 하나님인 것입니다. 그리고 예수 그리스도는 사람으로서 여자의 후손으로 이 땅에 오셨습니다. 그는 십자가에 죽으시고 그가 부활날에 아버지는 말했습니다. 너는 내 아들이다. 오늘날 내가 너를 낳았느니라. 그래서 하나님의 인자로서의 하나님의 아들 그는 히브리서는 이것을 분명히 합니다. 하나님은 천사를 선택하지 않았습니다. 모든 것의 후사로서. 왜 그렇죠? 참 오래전에 루시퍼는 그가 생각하기를 그가 이 세상을 이어받을 것으로 생각했습니다. 하나님의 선택한 자로서. 왜냐하면 자신이 너무나도 완벽하고 지혜롭고 아름다웠기 때문에. 그래서 하나님이 자기를 불러주셔서 선택할 것으로 알았습니다. 그래서 그는 자신을 높이고 높은 주님과 동등됨을 취하기를 원했던 것입니다. 그러나 하나님은 어떤 천사를 선택하지 않았습니다. 루시퍼, 너는 하나님이 선택하지 않았다. 하나님은 그의 아들을 선택했고 그 아들은 자기 스스로를 비워서 낮춰지고 루시퍼 반대로 그는 죽기까지 순종을 했습니다. 십자가에 죽으시는 것입니다. 그러게 하나님께서 그를 가장 높이시고 죽은 자 가운데서 부활시키시고 그로 하여금 하나님의 맏아들로 삼으신 것입니다. 인성으로서 궁극적으로 그는 나라를 이어받을 것입니다. 하나님의 후사가 되는 것입니다. 그래서 7절에서는 말합니다. 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으셨느니라 하였으되 아들에 관하여는 하나님이여 주의 보좌가 영영토록 영영하며 주의 나라의 홀은 공평한 홀이니이다. 여기 아버지 하나님께서 정의를 내리십니다. 그의 아들에게 나라를 주신다는 것을 말하는 것입니다. 히브리서 2장으로 넘어가서 5절을 보게 되면 다시 한번 정의를 내립니다. 하나님은 어떤 천사를 선택하지 않았습니다. 이 앞으로 세상을 다스리도록 그 천사들에게 복종케 앞으로 장차오는 세상을 천사들에게 복종케 하지 않았습니다. 오직 누가 어떤 증거에 가로되 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이간데 주께서 저를 권고하시나이까. 저를 잠깐 동안 천사보다 못하게 하시며
영광과 존귀로 관 씌우시며 마물을 그 발 아래 복종케 하셨느니라 하였습니다. 왜 하나님께서 사람을 이렇게 귀하게 여겼죠? 왜 사람은 하나님에게 특별합니까? 하나님께 감사합니다. 하나님이 사람을 창조할 적에 하나님은 이 사람이 모든 것을 이어받을 사람으로 창조하신 것입니다. 하나님께서 사람을 언급할 적에는 예수를 말하는 것입니다. 여인의 후손 예수, 그가 나라를 다스릴 것입니다. 그래서 우리는 매우 안전합니다. 한면으로 우리는 이러한 나라의 싸움 가운데 있습니다. 거기에 많은 고난이 있고 핍박이 있고 아픔이 있고, 그러나 하나님의 은혜로서 이 나라는 이길 것입니다. 이 나라는 우리가 싸우는 이 나라, 승리하는 나라인 것입니다. 그리스도의 나라입니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 모든 것이 그 발 아래 복종케 하셨으니, 어떤 발이죠? 천사의 발이 아니라 사람의 발인 것입니다. 마물로 저에게 복종케 하셨은즉 복종치 않은 것이 하나도 없으나, 그러나 우리가 마무리 아직 저에게 복종한 것을 보지 못하고 주님께 감사합니다. 여인의 후손을 통해서 모든 것이 변할 것입니다. 사람의 역사는 변할 것입니다. 9절에서 오직 우리가 천사들보다 잠깐 동안 못하게 하심을 입은 자, 곧 죽음의 고난받음을 인하여 바로 예수를 말합니다. 예수마저도 천사보다도 약간 못하게 창조되었습니다. 영광 사람이기 때문에. 그러나 영광과 존귀로 관 쓰신 예수를 보니 이를 행하시면 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하십니다. 그는 십자가를 거칠 필요가 있었습니다. 그는 하늘에 속한 영역으로, 영적인 영역으로, 하나님의 영역으로 사람들을 이끕니다. 직접 마무리 나고 마무리 말미암은 자에게는 많은 아들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 저희 구원의 주를 고난으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다. 하나님께 감사합니다. 하나님은 선택하셨습니다. 여인의 후손 그리스도, 예수 그리스도, 그는 사람입니다. 사람인 그를 하나님의 아들이 되게 했고 맏아들이 되게 하셨습니다. 이제 그는 우리의 구원의 주이시요, 우리를 영으로 이끌고 승리의 길로 우리 모두를 이끄십니다. 이제 우리는 하나님의 아들의 인도함 가운데 있습니다. 무엇을 통해서 우리를 이끄시죠? 말씀을 통해서 우리를 이끌고 계십니다. 그렇기 때문에 우리는 아주 섬세한 말씀 안으로 들어갑니다. 우리는 깊이 들어가며 날이 가면 갈수록 이 말씀의 실제 안으로 들어갑니다. 우리는 그런 표면적인 데서 머물 수가 없습니다. 왜냐하면 이 말씀이 모든 실제를 그리스도의 실제를 가정으로 우리를 영광으로 그리스도께서 이루십니다. 여기서 우리는 장난을 치고 있지는 않습니다. 어떠한 겉모습, 포즈만을 취하지 않습니다. 우리는 말씀 안에 잠김, 섬세하게 잠김을 통해서 우리는 말씀의 모든 실제를 착취해내고, 그렇기 때문에 아들의 인도함이 우리 삶의 실제가 되기를 원합니다. 매우 좋습니다. 그리고 이제 우리가 시편 2편을 볼 적에 여기서 분명히 말합니다. 아버지 하나님께서 그는 루시퍼를 선택하지 않았습니다. 다른 천사를 취하지 않았습니다. 그들을 택하여 앞으로 장차올 세상을 맡기지 않았습니다.
6절, 2장 6절, 내가 나의 왕을 내 거룩한 산, 시온에 세웠다 하시리니 내가 영을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라. 오늘날 내가 너를 낳았도다. 이 아들은 사람이 되었고 하나님의 이제는 독생자가 아니라 맏아들이 되신 것입니다. 아들아, 너는 내게 구하라. 내가 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 그리고 9절, 내가 철장으로 저희를 깨뜨리며 질그릇같이 부수리라 하십니다. 그래서 우리 주 예수 그리스도는 왕 노릇하게서 오십니다. 그의 교회인 우리는 그를 돕는 백기를 들렀어. 이러한 일이 일어나도록 오늘날 우리가 사는 동안에 이러한 일이 있도록 우리는 분투하는 것입니다. 루시퍼는 자기가 이 세상을 다스릴 것으로 착각했습니다. 이사야서 14장 11절부터 14절을 볼 적에 그는 올라가고 또 올라가고 더 올라가기를 원했습니다. 3절에 말하기를 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자 비기리라. 북극 집회에서 산 위에 좌정하리라. 하나님은 시간마다 그러한 천사들을 모아서 총회를 하십니다. 그는 그의 보좌에 앉아서 하십니다. 그것은 성 집회라는 북극 집회의 삶, 하나님의 허락으로 루시프가 거기에 또 참석을 합니다. 하나님 옆에 그는 앉기를 원했습니다. 그는 더 높이 올라가서 14절을 볼 적에 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라 하도다. 그는 하나님 위로 올라가는 것은 상상도 못하는 일이기 때문에 말하지 않았습니다. 그러나 그는 하나님과 함께 하나님이 되기를 원했던 거죠. 그러나 이제 내가 음부, 곧 구덩이의 맨 밑에 빠지리로다. 여인의 후손. 주님은 그렇게 오셨습니다. 그래서 그는 인류를 망치길 원했던 것입니다. 그는 하와를 속인 것처럼 생각을 더럽히고 그리고 단순함을 치워버리고 사람의 순수함을 없앴습니다. 하나님을 향하는 그러한 사람의 순수함을 없앴던 것입니다. 이것이 그의 싸우는 무기인 것입니다. 그렇기 때문에 누가 창세기 3장에서 말하는 뱀의 후손이 누구죠? 그것은 타락한 사람들. 사단이 그의 본질을 삽입시킨 그런 사람들인 것입니다. 이것은 로마서 5장 12절에 나옵니다. 이렇게 한 사람을 통해서 제가 이 세상에 들어오고 저로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 모두 그 죄를 지었습니다. 모두가
뱀의 후손이 된 것입니다. versículo 3. 로마서 8장 3절. Porquanto que fora impossível 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을 no que estava enferma pela carne, isso fez Deus 하나님은 enviando 하시나니 seu próprio filho 곧 죄로 인하여 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 e no tocante ao pecado e com efeito 제8에서는 condenou Deus na carne o pecado. Porque 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어 um homem 하려 e 하심입니다. ainda ele tomou a semelhança 하나님의 아들 da 예수가 carne 사람이 되게 하셨고 Por que será? 죄 있는 육신의 모양으로 입고 오셨습니다. 왜 Porque 그런 일이 있었죠? justamente veio 왜냐하면 그가 오신 이유는 o pecado que estava na carne. 죄를 정죄하기 위함인 것입니다. 육안에 있는 죄를 정죄하기 위함인 Não 것입니다. podia 그러나 a 예수는 carne do pecado. Porque 죄 있는 육신으로서는 할 수가 없습니다. então ele 왜냐하면 그에게 죄는 없었습니다. mas ele veio 그래서 na 그는 사람으로 semelhança 오셨고 da carne 그는 do pecado. 죄 있는 육신의 모양으로 오셨습니다. 이해가 Os 갑니까? adolescentes tenham percebido essa 사춘기 sutileza, 아이들도 essa diferença. 이러한 Jesus 그 Cristo, ele 차이점을 não veio 깨닫기 tomar 바랍니다. a 예수는 carne do pecado que todos nós 죄 있는 temos, essa carne. 육신으로 오셨지 않았습니다. 우리 모두는 죄 있는 육신이 있습니다. 우리 모두에게는 육이 있습니다. 그리고 그것은 제 본질이 그 안에 있는 것입니다. 당신이 있고 나에게도 있습니다. 그러나 예수는 사람으로 오셨고 그렇지만은 그는 죄 있는 육신으로 오지 않았습니다. 왜냐하면 그에게는 죄가 없었습니다. 그러나 그는 죄 있는 육신의 모양으로 오신 것입니다. 하나님이 그를 나무에 달고 십자가에 달게 했을 때 그가 죄 있는 육신의 모양을 입었고 그리고 육을 십자가로 데려간 것입니다. 그 육 가운데 죄를 처리하셨습니다. 이해가 갑니까? 불행히도 타락한 사람은 그 뱀에 독이 들어온 것입니다. 죄가 들어온 것입니다. 우리 옛사람 안에 들어왔고 죄 있는 죄 있는 육신이 된 것입니다. 그렇기 때문에 로마서 7장에서는 말합니다. 아, 이제 내가 깨닫는 것은 내 안에 죄가 거하는도다. 내 속에 거하는 죄니라. 이것은 죄 있는 육신의 본질인 것입니다. 그것이 나를 노예로 삼고 나로 하여금 죄를 짓게끔 강조합니다. 나는 죄를 지기를 원치 않지만 죄 있는 그 본질이 뱀이 타락한 사람 안에 그걸 집어넣기 때문에 나로 하여금 죄를 짓게 하는 것입니다. 그래서 우리 모두는 타락한 사람의 후손입니다. 타락한 사람은 여인의 후손입니다. 그러기에 세례 요한은 마태복음 3장 7절에서 그 후손을 뭐라고 말하죠? 요한이 많은 바리새인들과 사리개인들이 세례 베푸는 자인데 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아, 누가 그러한 사단이 그의 독을 사람 안에 집어넣은 것입니다. 그리고 사람들은 독사의 자식들이 된 것입니다. 독사의 자식들아, 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더니. 그리고 요한복음 8장 44절. 여긴 더 직접적 말합니다. 예수께서 유대인들에게 말하기를 너희들은 마귀에게 속했느니라. 그는 너희의 아비니라. 타락한 사람은 마귀의 후손들입니다. 자녀들입니다. 왜냐하면 제 본질이 사람 안에 들어온 것입니다. 그래서 그는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로
진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 이런 모든 것은 하와가 속임을 당하고 선과 악의 그 나무의 열매를 먹었기 때문인 것입니다. 그래서 뱀의 독이 사람 안에 들어온 거죠. 그래서 민수기 11장에서 한 스토리가 있는데 여기 대해서 말합니다. 민수기 21장 4절 백성이 호르산으로 진행하여 홍해길로 쫓아 에돔 땅에 둘러 행하려 하였다 했다가 길로 인하여 백성의 마음이 상하니 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이 곳에는 식물도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 한다. 하찮은 식물. 하나님이 신실하게 그들의 장막까지 흐르게 한 그 물, 그들이 음식을 살 것이 없었는데 하늘로부터 새벽에 그들을 먹이기 위해서 만나를 주었는데 우리가 이스라엘에 방문했을 적에 만나는 우리가 먹기로 원하는 그 음식의 맛이 있었다고 말합니다. 아르헨티나들은 그 구운 고기를 좋아합니다. 아르헨티노 그들은 구운 고기를 좋아합니다. 그리고 그렇게 구운 고기를 먹기를 원한다면 만나를 먹을 적에 그 맛을 느끼게 됩니다. 브라질 북쪽 사람들은 쿠스쿠스를 좋아합니다. 만나를 먹을 적에 그 쿠스쿠스를 먹기 원할 적에 그 만나는 그런 맛이 납니다. 미네르들은 피자다를 좋아합니다. 아니면은 치즈빵, 빵디 깨죠. 얼마나 하나님은 기묘하게 좋으신 하나님이십니까? 그분은 모든 것을 생각하십니다. 그러나 이렇게 반역하는 백성들은 하나님에게 감사하기는커녕 이렇게 값없이 주어진 그 떡을 귀하게 여기지 않고 각 장막 앞에 떨어져서 그걸 죽기만 하면 되는데 그것이 하찮은 짐승이라고 말합니다. 박한 식물, 하찮은 식물. 그러게 하나님은 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 함으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많습니다. 백성들이 모세에게 이르러 가로되 우리가 하나님 당신을 향하여 원망함으로 죄를 범하였나이다. 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서. 모세가 백성을 위하여 기도했습니다. 이것이 보여주는 것은 이거는 한 예이지만은 사람은 이렇게 뱀에게 물리고 있습니다. 뱀에 독이 있는 것입니다. 8절 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 달라 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 모세가 녹뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자마다 녹뱀을 쳐다본 즉 살더라. 생각해 보십시오. 우리가 그러한 독뱀에게 물린다면은 거기서 살 수가 없습니다. 구원될 수가 없습니다. 그래서 하나님은 녹뱀을 만들라 했습니다. 그렇게 뱀에게 물린 자는 죽기 직전에 하나님은 구원을 준비한 것입니다. 이 구원은 바로 녹뱀인 것입니다. 이 녹뱀은
뱀의 모양은 있지만 뱀의 본질이 없고 뱀의 독이 있지는 않습니다. 바로 이것입니다. 이후에서 그렇게 예수 그리스도께서 십자가에 달렸을 적에 그러한 노뱀처럼 달리신 것입니다. 죄는 육신의 모양으로 달리셨지만 그 안에 죄가 없었습니다. 이러한 노뱀을 바라보는 자마다 구원을 받게 되는 것입니다. 여기 있는 우리 모두는 하나님의 대로서 죽지 않았습니다. 우리는 사함을 받은 자들입니다. 구원을 받은 자들입니다. 뱀의 물림으로부터 구원을 받은 것입니다. 이것은 요한복음 3장에 있습니다. Versículo 14. 14장. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 para que todo que nele crê 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. eterna. Olhar para a serpente de bronze é crer. 그러한 노뱀을 보는 것은 믿는 것을 말합니다. Crer tem 그를 믿는 모든 자들은 eterna. 영생을 얻게 하려 하십니다. A descendente 그렇기 때문에 da 형제들이여 mulher, 여인의 후손, é a semente da mulher referida no texto. 여인의 Vamos dar uma olhada 씨인 em 그리스도. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. 이제 우리가 갈라디아서 4장 4절을 봅시다. A plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher, 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 a 하십니다. plenitude dos tempos, o descendente da mulher 때가 prometido. 찰적에 Lá em Gênesis 3, 여인의 후손, apareceu 창세기 3장에서 예언했던 여인의 후손이 실제로 나타난 것입니다. Deus 사람으로 오신 것입니다. nascido 하나님은 그의 아들을 보내셨습니다. 여인으로부터 낳게 한 하나님의 아들, não teve parte 사람으로 나지 않아 남자로부터 나지 않았습니다. só, 남자가 참석하지 않았습니다. tá? 오로지 여인만이 참석했습니다. Enganou a Eva, a mulher no 뱀이 하와를 숨겼기 때문에 Maria, Mateus 그러한 capítulo 처녀 마리아를 통해서 Deus vai vingar 마태복음 1장 o engano 하나님은 que Satanás enganou Eva, uma mulher, aproveitou da sua 여인을 fragilidade, enganou a mulher. 하와를 속인 Deus vai usar 사람의 uma 약함을 mulher 이용해서 produzir 속인 것. vencedor. 그러게 하나님은 여인을 O 통해서 descendente, 이기는 자, 후손, 이기는 후손을 산출한 것입니다. a cabeça 그리고 da serpente. Capítulo 1 de 뱀의 Mateus, 머리를 누를 것입니다. versículo 18. Ora, 짓밟을 것입니다. o nascimento 마태복음 de 1장 Jesus Cristo foi 18절. assim. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse 그 멋진 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 resolveu deixar 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊자고 하여 이를 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 가로되 다윗의 자손 요셉아 내 아들 마리아 데려오기를 무서워 말라. 너에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이다. do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe 아들을 낳으리니 nome de 이름을 예수라 하라. ele salvará 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. Então não houve participação do homem, 그러기에 남자의 참석이 없었습니다. do 마리아는 Espírito Santo, 성령으로 pelo 잉태되었습니다. Espírito Santo. E 성령으로 잉태된 Deus 것입니다. estava vingando. 그리고 하나님은 이제 복수하는 것입니다. Foi enganada pela serpente. Portanto, 그렇게 Cristo 뱀에게 속임을 받은 그 여인을 복수해 주는 것입니다. pendurado numa 그는 이 땅에 오셔서 남에 달리시고 십자가에서 fez de bronze, 모세가 행한 것처럼 a pendurou 굿, numa haste. 구리뱀 Quem olhava 그런 나무에 para 달리셨습니다. sarava.
그래서 그 구리뱀을 쳐다보는 자는 구원을 얻었고 그를 믿는 자는 영생을 얻게 된 것입니다. 그러기에 사랑하는 형제들이여, 그리스도는 마귀를 멸했습니다. 십자가에서 멸했습니다. 히브리서 2장 14절. 그는 멸했습니다. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, 마귀를 멸하셨습니다. preanunciou isso 그래서 à 하나님은 mulher em 이것을 Gênesis 3, que o descendente da mulher, 미리 Jesus Cristo, 여인의 후손 창세기 3장에 diabo ferindo-lhe na cabeça, 여인의 후손이 né? 그 머리를 짓밟을 것이고 Nossos pecados. 그는 우리의 죄를 위해서 죽으신 분이 있습니다. Capítulo 그 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 6 também 것입니다. já lemos 로마서 várias 6장 vezes, 6절에 우리는 여러 번 이것을 읽었습니다. né? Aqui 6:6, através da sua morte, 그의 versículo 죽음을 7, 통해서 sabendo isto, que foi crucificado com Cristo, 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 제 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 합니다. Saiba que o pecado vive no velho homem, vive em nós como a natureza pecaminosa, e nós 죄는 우리 옛사람 가운데 삽니다. 우리는 죄의 노예로서 삽니다. mas o bem que 우리가 선을 행하기 원하지만 원하는 선을 행치 못하고 não queremos fazer, esse 하기를 원치 않는 악을 nós éramos 우리가 행합니다. do pecado. 왜냐하면 우리가 죄의 노예들이었기 때문인 Foi 것입니다. 그러나 그리스도께서 십자가에 달리실 때 esse homem escravo, 그와 함께 우리가 십자가에 죽었습니다. que era escravo do pecado, morreu 이 옛사람은 죄의 노예였고 그러나 그것이 십자가에 못 박혔습니다. versículo 그래서 오늘날 우리는 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, 6장 4절 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 pela glória de 그와 함께 장사되었나니 também 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. não 할렐루야. mais escravos do pecado. 우리는 더 이상 죄의 노예들이 아닙니다. Para quem vive 죄의 종들이 아닙니다. no novo homem, não tem mais efeito. 새 사람의 가운데 사는 사람들 안에는 Nós andarmos 그러한 뱀의 그 독이 역사하지 못합니다. 오로지 영 안에 살 때 그러한 실제를 누릴 수 있습니다. mostra que Cristo morreu também não só, né, 그리스도께서 velho homem onde está a natureza 우리 옛사람을 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라 거기에 제 본질이 있습니다. cometemos pecados e 우리가 praticamente podemos ser vencidos, cometemos pecados, 우리가 Cristo também morreu pelos nossos 어. pecados. Vocês sabem o que eu quero dizer? Uma coisa 죄를 é o 질지라도 pecado, a natureza pecaminosa, 하나는 outro caso, 제 본질을 말하는 것이고 또 하나는 que praticam 죄를 실행하는 행함을 말하는 것입니다. 행하는 그러한 죄들. na cruz. 하나님은 이 문제도 십자가에서 해결하신 것입니다. 15, versículo 그것은 3. 고린도전서 15장 3절. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄들을 위하여 죽으시고 precisamos andar, sabe, 그래서 우리는 como 머리를 숙이고 내리고 촉쳐서 살 필요가 문제가 없는 것처럼 우리가 죄를 진 다음에 문제가 없는 것처럼 그렇게 살 필요가 없습니다. 해결책이 있습니다. 그리스도께서 우리의 죄들을 위해서 죽으셨습니다. versículo 18. 베드로전서 3장 18절. Levanta a cabeça, né? Vamos levantar a cabeça. 그래서 머리를 들어라 하는 그런 찬송도 있습니다. Amém. 위를 쳐다봐라. Cabisbaixo não. 우리가 밑을 보고 살 필요가 없습니다. 베드로전서 3장 3:18. 18절. Pois também Cristo morreu uma 그리스도께서도 한 번 죄를 위하여 죽으사 o justo pelos 의인으로서 para 불의한 자를 대신하셨으니 morto sim na carne, 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. espírito.
육체로는 죽음을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨습니다. 그는 우리의 죄물들을 해결하셨습니다. 우리에게 죄사함을 허락하셨습니다. 그리스도는 우리를 위하여 죄를 지셨기 때문입니다. 우리를 하나님에게 이끌기 위해서 이러한 모든 일을 행하신 것입니다. 그리고 하나님은 육 가운데 죄를 정하시고 우리 옛사람을 처리하시고 그뿐만 아니라 골로새서 2장 12절 얼마나 이러한 여자의 후손이 우리를 구원하기 위해서 많은 일을 행하셨습니다. 소망이 없던 우리들을 소망을 가져오게 하신 것입니다. 3장 12절 그러므로 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 믿음으로 말미암아 죽은 적들 가운데서 우리를 살리셨느니라. 너희는 너희의 죄로 인하여 죽은 상태에 있었지만 너희 그분이 우리에게 생명을 주셨고 그와 함께 그리스도와 함께 생명을 주심으로 우리의 모든 허물을 용서하신 것입니다. 그리고 모든 그러한 빚진 것들을 갚으셨습니다. 우리가 갖고 있었던 그러한 모든 빚들 그리스도께서 그것을 처리하신 것입니다. 이제 우리는 법원에서 아무것도 빚진 것이 없습니다. 우리 despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Já pensou se a mulher Eva pudesse ler esse versículo, ela gritaria, pularia de alegria, né? Aquele evangelho que lhe foi pregado, que o descendente dela iria triunfar sobre a serpente e de fato triunfou na cruz. Aleluia! Então, irmãos, o povo que redimiu, agora podemos ir 이제 우리는 계시록 12장으로 갈 수가 있습니다. 오늘 아침에 이것을 이 구절을 읽었습니다. 계시록 12장. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 입은 한 여자가 있는데 이 여인은 전쟁 가운데 있는 것. 이 여인은 하나님의 백성을 예표합니다. 이 여인은 전쟁 가운데 있습니다. 누구를 향하여 싸웁니까? 임신한 가운데 대해산하게 되었음을 앞서서 애써 부르짖더라. 이러한 해산이 이제 얼마 있으면 곧 일어날 것입니다. 지금 우리가 그 가운데 있습니다. 또 다른 면에 그 전쟁 다른 면에서는 한 용이 있습니다. 큰 붉은 용, 머리에 머리가 일곱이요, 뿔이 열이니 그 여러 머리 7명이 있는데 그런 능력이 많고 놀리키는 모습인 것입니다. 그 꼬리가 하늘별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지리니 용이 해산하는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아들을 삼키고자 하더니 왜 그렇죠? 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아들을 삼키고자 하더니 이것이 바로 전쟁인 것입니다. 일어나는 전쟁입니다. 창세기 3장서부터 전쟁이 있었습니다. 인류의 역사, 긴 역사 가운데 또 교회의 역사 가운데 우리는 이러한 나라와 나라의 싸움이 있습니다. 사단은 계속 나라를 차지하기 원합니다. 나라를 더럽히고 나라를 주관하고
그걸 원합니다. 그러나 하나님은 여자의 후손을 통해서 그 백성에게 구원을 가져오십니다. 우리는 구원을 받았고 어린 양의 피로서 다 구원을 받았습니다. 이제 마지막 뒷부분으로 가서 11절. 또 여러 형제가 어린 양의 피와 그걸 통해서 이겼습니다. 이런 찬양이 거기에 핵심이 되는 것, 그런 모든 전쟁에서 그리스도에게 승리를 가져오는 것이, 그래서 하나님은 당신과 나를 지금 준비시키고 있습니다. 사춘기 아이들도 그 가운데 있고 청년들도 있고 그리고 캡틴들도 있고 장군들도 있고 엔텐덴 모든 어른 무리군 자들 또 이러한 전쟁밖에 있지 않습니다. 이제 하나님께서는 가장 얻기 힘든 부분이 다윗의 용사들을 얻으시고 있습니다. 이 싸움은 아주 참으로 그러한 다윗의 용사들은 많은 책임이 있고 가족을 유지해야 되고 자녀를 또한 낳고 키우고 그리고 재물을 가질 필요가 있고 온전케 때문에 훈련을 받고 더 높은 곳으로 가기 위해서 인생에서 성공하기 위해서 이런 길을 가고 있습니다. 그래서 30살부터 49세의 그 나이에서는 이제 많이 바쁘고 착취를 당하고 있습니다. 그러나 하나님은 그를 쓰시기를 원하십니다. 2020때부터 사춘기가 나타남을 예언하셨습니다. 21년, 20여 년에 그러한 일이 일어났고 그리고 그 다음에 주님은 청년들, 캡틴들을 얻으셨습니다. 그리고 또한 어른들, 나이 먹은 자들을 얻으셨습니다. 이제 주님은 다윗의 용사들을 얻으시고 있습니다. 우리는 어느 누구도 애굽에 머물러서는 안 됩니다. 교회 생활을 사는 모든 이들은 이러한 기묘한 말씀을 받고 이러한 전쟁 밖에서 있어서는 안 됩니다. 주님을 섬기도록 문을 여실 것입니다. 참으로 그들은 시간이 없다고 말합니다. 그러나 그들은 마음이 있습니다. 그렇기 때문에 하나님은 그들에게 문을 여실 것이고 참으로 먼저 하나님 말씀을 가까이 하고 쫓고 자유롭게 할 것입니다. 그리고 이렇게 사나이가 창출될 것입니다. Eles são tão preciosos, Deus já vai tomar para si. Só o fato deles nascerem desse parto difícil, irmãos, já é uma grande vitória. Por isso, irmãos, como eles vão vencer? 그들이 어떻게 이기죠? 여기 세 가지가 있습니다. 11절, 계시록 12장 11절. 여러 형제가 어린 양의 피와 우리는 스스로의 능력으로 이기지 못합니다. 먼저 우리들은 죄인들입니다. 또한 죄의 본질이 있습니다. 우리는 사단에게 태어날 때부터 패배당한 것입니다. 뱀에게 진 것입니다. 그래서 첫 번째 승리는 우리는 어린 양의 피로 이깁니다. 우리 능력으로 우리의 능력으로 되는 문제가 아닙니다. 어린 양의 피인 것입니다. 그리고 두 번째는 우리가 또 이기는 것은
자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이기었습니다. 우리가 받는 말씀, 매주마다 받는 말씀, 매일매일 우리가 받는 말씀, 우리가 이 말씀을 되새김질하며 우리가 마음 안에 새기는 말씀, 이제 우리는 우리가 그 말씀 안에 잠길뿐만 아니라 아주 매우 섬세하게 이 말씀을 빠고, 그리고 그러기 때문에 이 말씀이 우리의 실제가 됩니다. 이 말씀이 우리에게 실제가 될 적에 우리의 증거하는 말이 됩니다. 우리는 어떠한 말씀을 전하는 자일 뿐만 아니라 우리는 이 말씀의 증인들입니다. 왜냐하면 이 말씀이 우리의 증거하는 말이 되었습니다. 왜냐하면 우리가 이 말씀을 살기 때문인 것입니다. 세 번째는 마귀를 어떻게 이겼죠? 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 여기서 혼의 생명을 말합니다. 우리의 혼의 안락함을 추구하지 않고 스스로의 영광을 추구하지 않고 스스로의 유익을 구하지 않습니다. 우리는 오로지 신실하여서 하나님의 뜻을 이루기 원합니다. 우리는 죽고자 하나 죽을 위험함이 있습니다. 당신은 하나님의 나라를 위해서 목숨을 주기 원합니까? 하나님은 이러한 영들이 가진 자들을 필요합니다. 하나님은 당신과 나를 필요로 합니다. 하나님의 나라를 위해서 목숨을 드리고자 하는 그러한 자들을 필요로 합니다. 어떠한 명성을 추구하지 않고 돈도 추구하지 않고 아무 것에 야망이 없습니다. 오로지 하나님에게 신실하여서 하나님의 나라를 위하여 싸우기 원합니다. 죽음 앞에서도 두려워하지 않습니다. 하나님의 나라가 이루는 것만으로 이 땅에 하나님의 왕국이 오는 것, 그리스도의 모든 것을 순종할 때까지 참으로 가치가 있습니다. 이를 위해서 우리가 목숨을 드릴 필요가 있습니다. 그래서 바울은 말합니다. 사도행전 20장에서 나에게 어떤 삶이 중요하지 않게 여기며 내가 나의 갈 길을 다니고 그 주님으로부터 받을 그 상을 위하여 은혜 복음을 전한다고 말합니다. 은혜 복음을 전한다고 말합니다. 이것이 우리의 태도입니다. 그래서 이 전쟁은 이기는 자들을 통해서 이기게 되는 것입니다. 주예수요. 이러한 자들을 통해서 이기게 되는 것입니다. 7절에 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용으로 더불어 싸워서 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 저희 있을 곳을 얻지 못한지라. 뱀과 마귀는 자리를 놓친 것입니다. 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하는 사탄이라고도 하는 온 세상을 깨는 자라. 그가 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓깁니다. 우리는 이런 전쟁 가운데 있습니다. 우리가 이 땅에 싸우는 동안에 미겔과 그의 천사들 하늘에서 싸우고 있습니다. 그 천사자 미겔 10절 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 이제 구원이 왔노라. 하나님의 구원과 능력과 나라와 그리고 우리 하나님 그리고 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제를 참수하던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 할렐루야. 이제 우리가 창세기 3장으로 돌아갑니다. 그래서 하나님은 여인에게 말합니다. 16절 또 여자에게 이르되 내가 내게 이 태하는 고통을 크게 더하리니
내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너희 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. para o homem que ele disse, e Adão disse, 남자에게는 뭐라고 말했죠? 아담에게 이르시되 e comeste 내가 내 아내의 말을 árvore 듣고 que eu te ordenara 내가 não 너더러 comesses, 먹지 말라 나무 씨가를 maldita é a 먹었은즉 terra por tua causa, 땅은 너를 e 인하여 farás 저주를 dela 받고 o 너는 sustento 종신토록 수고하여 그 소산을 먹으리라. de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás 그 땅이 a 내게 erva do campo. 가시덤불과 No 엉겅퀴를 suor 낼 do 것이다. rosto comerás o 너희 teu pão 먹을 até que 것은 다 tornes da 채소인즉 terra, pois dela fostes formado, porque tu és 내가 pó, 얼굴에 땀을 e 흘려야 식물을 pó 먹고 tornarás. 질경은 후로 돌아가리니. Irmãos, os sofrimentos que a partir da queda do 그러한 homem, 고난, que Deus 사람이 타락한 다음에 그 고난, condicionou para o homem e para a mulher, na verdade, 그리고 irmãos, 하나님은 são 남자와 여자들에게 para o ser humano 어떠한 uma proteção para o 사람에게 homem 한계를 둔 것입니다. e visam 타락한 사람을 nos 보호하기 dar 위해서 responsabilidade. 우리에게 Para a 그분은 mulher, 책임을 주었습니다. Deus deu a 여인에게는 responsabilidade de dar à 그에게 luz 책임을 a 줬습니다. filhos e criá-los. 해산하는 E ao homem, 그리고 ele deu a 애들을 다스리는, 그리고 responsabilidade de 남자에게는 trabalhar na terra pelo seu 이 땅에서 일하며 그 Irmãos, eu quero 생계를 dizer 위해서 para vocês, 땀을 흘리며 수고하는다. Deus, quando ele cria o homem, 나는 형제들에게 mesmo 말합니다. depois de ter criado, 하나님께서 사람을 창조했을 때 Deus 타락한 후에도 olha 하나님은 a responsabilidade. 책임을 Ainda que tenha 보십니다. caído, a responsabilidade da mulher, 그렇게 da mulher 타락했다 dar 할지라도 à luz, criar os filhos. 여자의 그 Responsabilidade 책임은 do homem 애를 낳고 trabalhar 키우는 것이 e ter sustento 남자는 일하고 para a família. 그리고 né? 생계를 Deus 위해 no homem, 분투하는 것입니다. nós temos que entender que Deus quer que o 그래서 homem 우리는 seja 사람으로서 responsável. 하나님은 Por isso, 사람이 quanto mais na igreja, 책임을 지는 사람을 na 원하십니다. obra do Senhor, não 그래서 seja uma pessoa 교회에서도 하나님의 irresponsável. 사역에서도 Se o Senhor 책임이 te 없는 자가 chamou, 되지 마세요. é para você 하나님이 assumir 당신을 불렀다면 responsabilidade. 형제는 Cada 책임 de 있는 자가 nós 되시기 바랍니다. nós temos 우리 uma 각자가 função no corpo de Cristo. Portanto, irmãos, 몸 안에서의 vamos 그러한 ser 역할이 있습니다. responsáveis. 그래서 우리는 책임자가 됩시다. Eu não sei mais como dizer para vocês como 나는 형제들에게 더 이상 어떻게 말할지 모르겠습니다. todos nós precisamos aprender a assumir nossa responsabilidade. Por isso que nós estamos ajudando nossos 참으로 우리 irmãos, 모두는 책임을 질 필요가 있습니다. dando-lhes 그렇게 todas 우리는 as 사순계들을 condições, 도우며 preparando-os 모든 조건을 como 주고 soldados do reino, depois de 나라의 saírem 군사로서 do ensino médio, 그들이 passar pelo nosso 그러한 serviço 그 militar do reino, 중고등학교를 나오고 irmãos, para fazer 우리가 com que eles assumam 하나님 나라의 군사의 역할을 훈련을 받고 como os soldados 그들이 que 배워야 lutam 되는 pelo 것은 reino de 책임을 Deus. 지고 Portanto, 마치 irmãos, 나라를 cada 위해서 de 싸우는 nós 군대와도 같이 seja 책임을 질 필요가 있습니다. responsável, 우리 não 각 seja 사람이 책임 있는 자가 될 필요가 irresponsável. 있습니다. Como ser humano, 책임을 안 como 지는 자가 되지 trabalhador, 마십시오. como 인간으로서 mulher, 일을 como 하며 tá, 여인으로서는 que tem filhos, irmãos, cada na sua 자녀를 낳고 키우는 responsabilidade, vamos 각자가 aprender a 책임을 ser 질 필요가 있습니다. responsáveis. O 우리는 책임을 desejo da 지는 mulher 사람이 será 됩시다. para o seu marido, ele te governará. 여인의 Esse 갈망은 mesmo desejo está no capítulo 4, versículo 7. A mesma 4장 palavra, 7절에 quando Deus falou para 같은 Caim 말씀인 não 것입니다. cair no 가인에게 pecado. Versículo 7, ele diz 죄를 assim, 짓지 se 말라. procederes bem, 7절에 não é certo 내가 que 손을 sejas 행하면 aceito. 어찌 낫을 듣지 Se 못하겠느냐? todavia 손을 행치 procederes 아니하면 mal, eis que o pecado 그가 문에 jaz à porta, 엎드리느니라. o seu desejo 내 será contra 소원은 ti, 내게 있으나 mas a ti 너는 죄를 cumpre 다스릴지니라. dominá-lo. O desejo do pecado é contra você. Então essa palavra, o 너를 seu desejo é 반대하는 contra 그 ti, 죄의 갈망 foi usado também para a mulher. O teu desejo 여인에게도 será 말합니다. para o teu 너의 원한이 marido. É a mesma palavra aqui. E ele te 남편을 governará. 그가 Já 너를 a mulher 다스리리라 말씀하셨다. não 여자가 pediu a proteção do marido, enfrentou a 남편의 보호를 serpente 받지 않았습니다. e caiu. 그리고 뱀을 Então 직접 daqui 대했습니다. para frente, 그리고 mulher, 하락했습니다. você, 그렇기 o seu 때문에 marido 앞으로는 vai 너는 te governar. 남편은 Tá? 남편이 너를 다스릴 것이다. Ao homem, né, que 남자에게는 cumpria atender a voz de Deus, não é isso? Ele falou assim, 하나님의 음성을 듣고 onde está?
17절. 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 에덴 동산에서 하나님 말씀을 들어야 하는데 하나님은 말씀하실 적에 사람은 그 말씀을 듣고 실행했습니다. 마태복음 4장 4절에서는 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 사람은 하나님 말씀을 듣고 행할 필요가 있습니다. 우리가 영적으로 살아있는 것은 하나님의 입으로 나오는 말씀 때문에 살아있는 것입니다. 그래서 아담은 하나님만 음성을 듣지 않고 그날의 여인의 말씀을 들었습니다. 그래서 우리는 주님의 음성을 듣고 지킬 필요가 있습니다. 그래서 18절에 장인에게 가시던 불가운 걷기를 내야 저주를 받았습니다. 로마서 하나님의 아들들이 나타날 때를 피조물이 기다린다고 말합니다. 로마서 8장. 참된 하나님이 자녀들이 온전히 무르익어서 그리스도를 닮아갈 때 21절 그 바라는 것도 피조물도 썩어지는 영혼으로서 해방되어 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르는 것입니다. 20절 피조물이 허무한데 굴복하는 것도 자기 뜻이 아니오 오직 굴복해 하시는 일을 말미암습니다. 우리가 많은 벌레들이 있었기 때문에 서 있기도 힘들었습니다. 그러한 벌레들이 왜 사람을 못 살게 하는지 압니까? 허무한데 굴복하는 것입니다. 자기 뜻이 아닙니다. 21절 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 탄 데서 해방되어 피조물은 썩어져가는 밑에 있습니다. 자녀들의 영광에 저에 이르는 것이라고 말합니다. 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하는 것을 우리가 아는 이뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 더불어 탄식하여 아들 될 것 곧 우리 몸의 구속을 기다리는 완벽한 구원이 우리에게 이를 적에 우리 영이 구원을 받았고 우리 혼이 지금 투명한 것처럼 구원을 받고 있고 주님이 오실 적에 이것이 이루어질 적에 우리 몸마저도 변형될 것입니다. 이것이 완벽한 구원이 우리 몸의 구속이고 그때 모든 피조물이 저주를 받았던 모든 피조물 사람의 하락으로 인해서 함께 저주를 받았던 모든 피조물이 자유함으로 얻습니다. 썩어짐으로부터 구원과 구속함을 입습니다. 그전에는 모든 금이 있었지만 우리 인류의 잘못으로 인해서 모든 피조물 인류의 구성적으로 해서 일어난 모든 것이 왔었던 것입니다. 그래서 이 땅은 하나님이 땅을 창조하신 것, 사람에게 많은 음식을 가져오기 위함인 것입니다. 그러나 타락한 다음에 사람은 땀을 흘리고 경작하고 땅에다가 또 화학약품도 치고 산출을 위합니다. 그래서 쉽지가 않습니다. 농사의 삶은 농사인들의 삶은 쉽지가 않습니다. 이것은 사람의 하락으로 인하여 온 것입니다. 또 땀을 흘림으로 먹게 될 것이고 죽을 때까지 그럴 것입니다. 그 사람의 몸은 그로 왔고 또한 그로 돌아갈 것입니다. 그로서 창조됐기 때문에 빚어졌기 때문에 창세기 3장 20절
아담이 그 아내를 하라 이름하였으니 하와라는 말의 뜻은 생명, 살아있는. 아담의 그 잘못으로 해서 불순종했지만 아담이 죄를 졌습니다. 그러나 하나님의 그 새로운 좋은 소식은 그 여인이 뱀의 머리를 파괴할 것입니다. 밟을 것입니다. 이것이 우리가 삶의 소망을 갖게 되는 거죠. 그래서 살아있는 자의 어미라는 이름이 하와의 뜻입니다. 소망이 있는 이름인 것입니다. 사람이 타락한 다음에 생각해보십시오. 여자는 뱀에게 속임을 받았습니다. 그리고 남자 또한 여자의 음성을 듣고 함께 타락했습니다. 그래서 사람은 완전히 소망을 잃어버렸던 것입니다. 생각해보십시오. 더 이상 살 소망이 끊겼을 적에 크리스찬들의 우리의 그 소망은 주님의 두 번째 오심인 것입니다. 우리가 소망 없이 이 땅에서 사는 것을 생각해보십시오. 그래서 하나님께서 복음을 선포하셨을 때 여인의 후손, 이 뱀의 후손을 이길 것입니다. 뱀을 이길 것입니다. 그래서 아담에게 그 여자는 하와, 이제는 살 맛이 난다 이런 뜻입니다. 하와야, 이제 너로부터 너로 인해서 우리에게 구원이 올 것이다. 너는 후손을 얻을 것인데 그 후손이 뱀을 이길 것이다. 그리고 모든 원수를 갚을 것이다. 우리가 참으로 삼켜버린 이런 잘못된 것들을 이제 그가 이길 것이다. 그래서 살 맛이 난다. 살 수 있다. 소망을 갖고 살 수 있다. 주님의 오심을 기다리는 것을 말하는 것입니다. 그래서 21절의 옷을 입힙니다. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히느니라. 그러한 무화과나무의 옷은 지난 며칠에서 설명한 것처럼 인간의 의를 말합니다. 그것은 약합니다. 덮질 못합니다. 오래 가지 않습니다. 우리의 벌거벗음을 오래 가게 하지 않습니다. 하나님은 다른 덮는 것, 그것은 오래 가며 아주 결정적인 그런 옷입니다. 그것은 짐승을 잡아서 만든 옷입니다. 왜 이렇게 하나님이 하셨죠? 하나님은 사람에게 피 흘림이 없이는 제사함이 없다는 것을 보이기 위함인 것입니다. 이것이 어디 있죠? 학생기 아이들은 압니까? 백성들은 압니까? 히브리서 9장 22절. 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없이는 제사함이 없느니 피 흘림이 없이는 제사함이 없느니. 그러한 무화과 나무를 입을 갖고 벌거벗은 것을 가리는 문제가 아닙니다. 문제가 해결되지 않습니다. 피 흘림이 없이는 제사함이 없는 것입니다. 그래서 하나님은 준비하셨습니다. 그러한 피를 흘리고 그것은 어떠한 그 짐승인데 그것은 어린 양일 것입니다. 그가 죽임을 당하고 그 가죽으로서 아담과 하와의 부끄러움을 가린 것입니다. 이것이 바로 제사함, 올 제사함, 여인의 후손으로부터 있을 구속. 세례 요한은 요한복음 1장 29절에서 뭐라고 말했죠? 그가 예수를 어떻게 소개했습니까? 보라,
뭐라고 말했습니까? 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이 어린 양, 그것은 상징적으로 죽임을 당했고 그 가족으로서 아담과 하와를 입힌 것입니다. 갈라디아서 3장이 거기서 어떻게 말합니다. 누구든지 그리스도 합하여 세례를 입었던 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 아담과 하와는 하나님의 가죽을 주었습니다. 그것을 입혔습니다. 우리에게도 하나님은 가죽옷을 주었습니다. 우리는 그리스도로 옷 입은 것입니다. 할렐루야. 우리를 볼 적에 우리의 벌거벗음을 보지 않습니다. 우리를 볼 적에 그리스도를 보게 됩니다. 왜냐하면 우리 옷이 그리스도이기 때문인 것입니다. 우리의 옷을 말하는 것은 우리의 행위를 말합니다. 행실. 그렇기 때문에 베드로전서 1장에서는 18절 뭐라고 말하죠? 1장 18절. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금으로든 없어질 것으로 한 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. 그는 창세전부터 미리 아심받은 자나 이 말세에 너를 위하여 나라서 받으었습니다. 주 예수. 그래서 그는 그의 보배로운 어린 양의 피로서 우리를 구속하셨습니다. 우리의 망령된 행실, 우리의 행함들, 우리가 가장 좋게 행한다 할지라도, 선을 행한다 할지라도 그것은 무화과나무에 입힌 것입니다. 그러나 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨습니다. 우리는 구속을 얻었습니다. 그러나 망령된 행신으로부터 구속을 받았습니다. 오늘날 우리의 삶은 의미가 있습니다. 네 삶은 의미가 있습니다. 예수. 이제 우리는 빨리 여기 매우 중요한 부분을 끝을 냅시다. 창세기 3장 마지막 부분. 22절 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 하는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 수익을 따먹고 영생할까 하노라 하시고 이제 사람은 죄인이 되었고 죄가 사람 안에 들어오고 사망이 사람을 주관하기 시작했습니다. 그래서 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그 사람을 내어보내고 그의 근본된 토지를 갈게 하십니다. 사람은 하나님의 그 즐거운 동산에 있을 수가 없었습니다. 왜냐하면 죄가 들어왔고 사망이 들어왔고 사람 안에 죄가 있게 된 것입니다. 그래서 에덴 동편에 그 사람을 쫓아내어 에덴 동편에 그룹들과 두루도는 화양검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하십니다. 그렇기 때문에 로마서 5장 12절 18절 아담을 읽어보십시오. 사람의 불순종을 통해서 아담의 불순종을 통해서 세상에 죄가 들어오고 죄로 인하여 사망이 왔습니다. 사망이 모든 사람을 주관하게 된 것입니다. 이러한 방식으로서 죽음이 사망이 주관하기 시작했습니다. 많은 사람들이 죄인이 된 것입니다. 사람의 불순종으로 인해서 하나님의 의를 먹지 말라는 것을 먹었기 때문에 하나님의 의를 거스린 것입니다. 정령 죽으리라고 말했지만 사람이 먹었습니다. 하나님 말씀을 불순종한 것입니다. 그래서 그는 하나님의 의에게 빚을 진 것입니다. 그리고 하나님의 거룩함을 또한
거슬렀습니다. santidade de Deus e agora 하나님은 perdeu totalmente a base para 사람들은 participar do 하나님의 pecado, 거룩함의 para o 선택을 reino. 위해서 Isso está 창조되었는데 em 사람 안에 더러운 죄가 들어왔습니다. Hebreus 12:10. Vamos ler rapidamente. 이제 히브리서 12장 10절을 빨리 읽어봅시다. Pois eles os corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento 저희는 잠시 자기의 뜻대로 우리를 증거하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩함에 협력케 하십니다. 큰 소망, 하나님이 사람을 창조할 때 그 큰 소망은 사람의 그 하나님의 거룩함을 선택하는 것입니다. 그러나 하나님 말씀에게 불순종했을 때 하나님의 거룩한 생명을 받기 전에 사단의 더러운 성분이 사람 안에 들어온 것입니다. 베드로후서 1장 4절. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 생명에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하소서. 이러므로 너희가 더욱 힘써 너희 하나님은 갈망이 있습니다. 사람이 신의 성품에 참여하는 것입니다. 그러나 사람이 타락했을 적에 사람은 탈락되었습니다. 더 이상 신성한 성품에 참석할 수 없게 되었습니다. 불행히도 모든 사람이 죄를 졌고 모두가 하나님의 영광으로부터 멀어진 것입니다. 이것은 로마서 3장 23절에 있습니다. 그래서 하나님은 사람을 쫓아내고 에덴 동산에서 쫓아내고 그리고 타락한 사람에게 경계를 둔 것입니다. 그렇게 하지 않았다면 끝없이 죄를 졌을 것입니다. 하나님은 사람이 책임을 짓기 원했던 것입니다. 여기에 생계를 허락할 필요가 있었습니다. 에덴에서 사람들이 쫓겨났을 때 에덴의 오른편, 동편은 항상 성막도 그렇고 성전도 그렇고 오른쪽으로 문이 열려 있습니다. 들어가는 곳입니다. 거기에 그룹 천사들 그리고 화영검 반지가 두루다니면서 생명나무를 지켰습니다. 여기에 그 그룹 천사들이 뭐를 예표하죠? 그룹 천사들은 하나님의 영광을 말하는 것입니다. 검은 하나님의 의를 말합니다. 그리고 불은 거기에 불붙던 그 화영검, 그 화염은 하나님의 거룩을 예표합니다. 흥미로운 것은 여기에 이 검은 사람이 어떤 방향으로 오든 검이 그것을 막습니다. 생명나무에 있는 것을 그룹 천사와 화영검 이것이 지킨 것입니다. 타락기 전에 루시퍼는 기름 부은 자를 지키던 화영검이었습니다. 에스겔서 28장에 나옵니다. 하나님의 보좌를 지켰습니다. 하나님의 보좌를 지키던 자였습니다. 그리고 언약궤에서 그 언약궤 뚜껑 그게 은혜 os querubins guardam o santo dos santos, guardam onde Deus se encontrava com Moisés, onde se encontrava com o homem. Então, irmãos, os querubins zelam, né, usando a glória de Deus como padrão. Se você está aquém do padrão da glória de Deus, se você entrasse na presença de Deus, você seria fulminado. Então, querubins 하나님의 임재에 들어가기 위해서 그런 지키는 그룹 천사가 있습니다. 하나님의 보좌. 하나님의 보좌를 지킵니다.
하나님의 보좌. Porque a tampa da arca chama-se trono da graça. Então, a árvore da vida onde está o trono de Deus. Por isso que em Apocalipse 하나님의 22, ao rio da água da vida que saía 그래서 계시록 22장에서는 생명강이 어디로부터 흐르죠? do trono de Deus e o 하나님의 trono 보좌, do Cordeiro. Então, 그리고 어린 양. as duas margens do rio estava a árvore da vida. 그 강 양편에 생명나무가 있었습니다. 생명나무가 어디 있었었죠? 하나님 보좌에 있었습니다. 하나님 보좌가 있는 곳에 어린 양이 있고 거기에 생명나무가 자라서 이 생명강 양쪽으로 자랍니다. 그 생명나무가 하나님의 보좌를 예표하는 것입니다. 우리가 생명나무의 음식을 먹을 적에 하나님의 다스림 밑에 있고 하나님 권위이 있게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 이것이 보여주는 것은 의에 관하여는 죄인은 죄 사함을 피 흘림으로 죄 사함을 받습니다. 사람이 지은 죄는 갚을 수 없는 죄인 것입니다. 그걸 선악을 먹었기 때문에 죽을 수밖에 없었습니다. 그러나 그리스도께서 값을 치렀습니다. 십자가에서 치른 것입니다. 의로움에 관해서는 사람은 하나님의 거룩한 성물에 선택할 수 없게 되었습니다. 생명나무를 택하지 않고 잘못된 나무를 선택했습니다. 생명과 하나님의 영원한 본질을 듣지 않고 죄로 인해 더럽혀지고 죽음에게 온 것입니다. 그리고 화영검, 그것은 움직입니다. 모든 방향으로 어느 누구도 못 들어오도록 지킵니다. 그 하나님의 거룩함과 의와 영광을 지킵니다. 그리스도는 십자가에서 이러한 모든 요구를 이루셨습니다. 그리고 오늘날 담력을 갖고 우리는 보좌 앞에 갈 수가 있습니다. 이제 우리가 11에서 4장으로 끝을 내도록 하죠. 그러기에 11에서 4장 16절. 그러므로 우리가 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 할렐루야. 아멘.